నా పేరు పద్మ. హుస్సేన్ సాగర్ పై టీవీ11 అందిస్తున్న స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ కి స్వాగతం. భాగ్యనగరం ఈ పేరు వినగానే మనకు మొదటగా గుర్తొచ్చేది హుస్సేన్ సాగర్. నిజాం నవాబు కాలంలో ఇది స్వచ్ఛంగా ఉండేదని, స్వయంగా నిజాం నవాబు కూడా జలాశయంలోని నీటిని తాగేవారని చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు. నిజాం నవాబు దాహార్తినే తీర్చిన ఆ జలాశయం ఇప్పుడు కుళ్ళు కంపు కొడుతుంది. ఇదేం ప్రకృతి వైపరీత్యం వలన సంభవించింది కాదు, మన స్వయంకృత అపరాధం. మా ఫోన్ నెంబర్ 9346967469. స్పాట్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కూడా కలదు. असुफा इस्लामिक स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था. Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. Surah Baqarah number 2 ayat number 25. असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल स्वराजनगर गोराबंडा. హిందువుల నమ్మకం ప్రకారం మూసీ నదిలోని నీటిని తలపై చల్లుకుంటే పుణ్యం. కానీ ఇప్పుడు ఆ ప్రయత్నం చేయకండి సుమా. పొరపాటున ఆ నీళ్లలో చేయి పెడితే సకల రోగాలు రావడం తథ్యం. తాజాగా వర్షపాతం దృష్ట్యా అధికారులు, టీవీ ఛానళ్లు హుస్సేన్ సాగర్ గురించి ఊదరగొట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. భాగ్యనగరం త్వరలో జలమయమవునున్నట్లు ప్రకటించాయి. కానీ సగటు నగరవాసిని ఇదే ప్రశ్న అడిగితే వారు ఒక చిరునవ్వు నవ్వుతున్నారు. అధికారులు చెబుతున్నంత ప్రమాదకరంగా నీటి మట్టం ఏమీ పెరగలేదని, కాకపోతే నీటి మట్టం కాస్త పెరిగిందని, ఇందులో ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం ఏమీ లేదని సగటు నగరవాసి వాపోతున్నారు. हैदराबाद सिटी के हुसैन सागर के पास पानी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आया पर बच्चों से आके आराम से खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, 1 रुपया खर्चा नहीं चलता. ये पूरा देख सकते हैं. दुगड़ी के पास ये बरसात के लिए बरसात का पानी ज़्यादा आ गया, इसलिए फोन भी नहीं आ रही तो बात तो नहीं है. मैं अभी लाइव देख रहा हूँ. इधर पानी अच्छा है, इधर मौसम अच्छा है, बोट्स भी थोड़े फिर रहे. आराम से एंजॉय कर सकते हैं आप लोग. सब आके आराम से एंजॉय करो, आपके बच्चों को लेके आओ, इधर पूरा देख सकते हैं. नहीं, यहाँ पे पानी भर गया करके आप सुने? हाँ, ये पानी ये टीवी में आके न्यूज़ भी आ रहा कहते हैं, उसको बेस्ट बात है. पानी नहीं है, थोड़ा लेवल तो बड़ा है मगर आराम से है, आराम से आ सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं. आपको कैसा? హుస్సేన్ సాగర్ చుట్టూ ఉన్న వివిధ మహనీయుల విగ్రహాలు చరిత్రకు తార్కాణాలుగా నిలిచాయి. తాజాగా పెరిగిన నీటి మట్టం దృష్ట్యా ఇప్పుడిది చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది. చిరు వ్యాపారస్తులు సైతం సందర్శకులు ఎక్కువగా రావడం వల్ల వారి వ్యాపారం కూడా మెరుగుపడిందని వివరిస్తున్నారు. సందర్శకులు మాట్లాడుతూ రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఆనందాన్ని, ఆహ్లాదాన్ని పొందే ఏకైక ప్రదేశం హుస్సేన్ సాగరే అని వివరిస్తున్నారు. సందర్శకులలో ఒకరైన రమేష్ స్పందిస్తూ,
నేటి సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ డబ్బు సంపాదననే ప్రధాన లక్ష్యంగా భావిస్తున్నారని, ఆ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకునే ప్రయత్నంలో ప్రకృతిని చిన్నచూపు చూడడం వల్ల బీపీ, షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు అవుతున్నారని, ఇక నుంచైనా ప్రజలు ప్రకృతిని ప్రేమించాలని జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు కూడా స్పందించి హుస్సేన్ సాగర్ పై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని, మూసీ నదిలో వెలువడుతున్న మురుగును దారి మళ్లించాలని, చిత్తశుద్ధితో హుస్సేన్ సాగర్ కు పూర్వ వైభవం తీసుకురావాలని వాపోయారు. थोड़ी हो रही है आजकल पब्लिक में कमाना पैसा 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 पैसे के पीछे पब्लिक भाग रही है। नेचर का कभी खुशी उसका खुशी लेने से फायदा बहुत रहता है। बीपी, शुगर, हेड सर का दर्द, हर चीज़ के बीमारियाँ चली जाती हैं। ऐसा हवा लेने से ऐसा कैमस बहुत कुछ दे सकता है हेल्थ के लिए। ये हेल्थ हम यूज़ नहीं कर सकते। ये वातावरण, ये पानी का नेचर बहुत कुछ बोलने में कुछ कमी भी हो सकती है मैं बोलने में, और दुनियादारी में इसको बहुत फ़ायदा लेना चाहिए। और इंसान ये नेचर को और प्रेम करना है, उसको क्या बोलते हैं, लव करे तो बहुत अच्छा रहता है। और ये जो सिटी में जो ज़्यादा गंदगी बहुत है, ये गंदगी को बहुत इंसान और यूथ का फर्ज है गंदगी हटाओ, हैदराबाद को बचाओ बोलने का एक नया कॉन्सेप्ट मैं सोच रहा था। किस्मत में आपके चैनल द्वारा हमको TV 11 वाले हमको पसंद क्योंकि हमको नहीं मालूम। हैदराबाद को बचाओ और कचरा हटाओ, एक CM तक लेके तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं हर जगह पैराडाइज के पास देखा हूँ, हर जगह देखा हूँ ये आजू बाजू वाले आ रहे हैं या लैट्रिन, बाथरूम, यूरिन, और छोटे छोटे वो तो गाँव वाले आ रहे हैं, उनको कुछ सहूलत सही नहीं है, और टॉयलेट्स रूम सही उनको सहूलत नहीं है। क्यों बोलता एक गरीब लोग जाना अभी विदिन 5 रुपीज़ उनको जाने दे रहे, तो 5 रुपीज़ कमा रहे हैं कमा रहे हैं उनको नहीं मालूम है। तो ये आपको गंदगी हटाने के लिए कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हैदराबाद बेंगलुरु सिटी देखा हूँ, ग्रीन सिटी को, वो सिटी में हैदराबाद को चीज़ को देखना चाह रहा हूँ मैं, हैप्पीनेस होना चाह रहा हूँ। सिटी में जैसा बेंगलुरु के सिटी जैसा है, हैदराबाद सिटी जैसा बने बहुत खुश हो रहा था मैं। और ये टैंक का वाटर का खुशबू लिए तो और इससे और ही अच्छा। आपका नाम बोलिए? हाँ जी, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम रमेश है। ఇప్పుడు వచ్చిన బ్రేక్. మాంసాహారులకు శుభవార్త. అన్ని రకాల తాజా చేపలు, రొయ్యలు మరియు పీతలు దొరుకు ఏకైక స్థలం డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్స్. హోల్సేల్ మరియు రీటైల్ అమ్మకాలతో మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్. మా అడ్రస్ షాప్ నెంబర్ 5 ఆపోజిట్ ఎల్లమ్మ టెంపుల్, బల్కంపేట్ రోడ్, హైదరాబాద్. వివరాలకై సంప్రదించండి 0403000088. మీ పాత కార్ అమ్మాలనుకున్నా, కొనాలనుకున్నా లేదా ఎక్స్చేంజ్ చేయాలనుకున్నా సంప్రదించండి శ్రీ బాలాజీ కార్ కన్సల్టెన్సీ, ఆపోజిట్ సాయిబాబా టెంపుల్, ఎల్లమ్మ టెంపుల్ రోడ్, బల్కంపేట్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నెంబర్ 9346967469. స్పాట్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కూడా కలదు. Mohan's Motors since 1987 to buy, sell, exchange, park and sell. Visit Mohan's Motors. Insurance and finance available. We have 2 branches at Amirpet, Secunderabad and Madhapur. Contact 9848772222. For details log on www.mohansmotors.com. असुफा इस्लामिक स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज। जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. Surah Baqarah number 2 ayat number 255. असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल, स्वराजनगर, बोराबंडा। బ్రేక్ అనంతరం తిరిగి స్వాగతం. ఇందులో యువత కూడా పాల్గొనాలని గందగీకు హటావో, హైదరాబాద్ కి బచావో అని కొత్త నినాదాన్నిచ్చారు. తను చెప్పినట్లే హుస్సేన్ సాగర్లకు మరలా పునర్వైభవం రావాలి. హుస్సేన్ సాగర్ నుండి వచ్చే స్వచ్ఛమైన గాలిని మనందరం ఆస్వాదించాలి. ఇందుకు మనందరం నడుం బిగించాలి. నేటి నుంచి హుస్సేన్ సాగర్ను ఓ మురుగునీటి జలాశయంలా భావించకండి. వ్యర్థాలను అందులో విడవకండి.
హుస్సేన్ సాగర్ వ్యర్థాలని తొలగించగలిగితే మహానగరం 80% రోగాల నుండి బయటపడినట్లే. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి. హుస్సేన్ సాగర్ చుట్టుపక్కల వాతావరణం ఇలా ఉంటే హుస్సేన్ సాగర్ మధ్యలో ఉన్న బుద్ధ భగవాన్ విగ్రహం మహానగర ప్రతీకకే చిహ్నంగా నిలిచింది. గతంలో ఇది కాస్త శిథిలం కాగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్ గారు దీన్ని పునర్నిర్మించి అభివృద్ధి చేశారు. దీని పక్కనే ఉన్న లుంబిని పార్క్ వలన ఇక్కడికి వచ్చే సందర్శకుల సంఖ్య మరింత పెరిగింది. పెరిగిన సందర్శకుల సంఖ్యను దృష్టిలో ఉంచుకొని బోట్ల సంఖ్యను మరింత పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. ఈ లుంబిని పార్క్ పలు ప్రేమ జంటలకు నిలయంగా మారింది. అరుదుగా కనిపించే నీటికోళ్లు కూడా హుస్సేన్ సాగర్ లో తరచూ కనిపిస్తూ కనువిందు చేస్తున్నాయి. రంజాన్ నెల కావడంతో ముస్లిం సోదరులు కూడా ఆట విడుపుగా హుస్సేన్ సాగర్ ను సందర్శించి ఇక్కడ చల్లగాలులతో పరవశించిపోతున్నారు. అధికారులు ఇక నుంచైనా స్పందించి హుస్సేన్ సాగర్ ను కాలుష్యం కోరల నుండి విడిపించాలి. దీనికి ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలి. నేటి తరం వారు కూడా మళ్లీ నిజాం నవాబు మాదిరిగానే దాహార్తిని తీర్చుకోవడానికి హుస్సేన్ సాగర్ నీటిని నిర్భయంగా తీసుకోవాలని ఆకాంక్షిద్దాం. हैदराबाद का मौसम बहुत सुहाना है. लोग आज अफवाह उठा रहे हैं टैंकमेंट भर के पानी निकल रहा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. और आदमी आगे एंजॉय कर रहे हैं. बहुत अच्छा मौसम है हैदराबाद का. हम लोग भी आए सुबह जोहर की नमाज पढ़ के आए, सारा एंजॉय कर रहे हैं इधर. अच्छा कैसा दिख रहा है आपको? बहुत सुहाना मौसम है. आप कहाँ से आए? हम लोग लालागढ़ से आए. लालागढ़ से जामिया मस्जिद गंज से है, बड़ी मस्जिद गंज से. बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा व्यू है और माशाल्लाह हवाएं अच्छी चल रही, पानी को देख के तबीयत भी खुश हो जा रही. हम इरादा करें बाद रोज़ा खुलने के बाद हमारे बीवियों को भी लाएंगे, एंजॉय करेंगे. बोल के इरादा करें किसान टैंकमेंट है, टैंकमेंट देख के लोग आना थोड़े पानी को एंजॉय करेंगे. फिलहाल क्या इसी जगह चीज़ें नहीं यार, थोड़ा पानी को डर रहेंगे. फेमस है और क्या है, हम लोग क्या है ఇక్కడ ఎలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ హుస్సేన్ సాగర్ చూశారు కదా హుస్సేన్ సాగర్ చరిత్ర. రాజులపైన రాజ్యాలపైన వారు నిర్మించిన నిర్మాణాలు మాత్రం చరిత్ర పుటల్లో నిలిచిపోయాయి. అలనాటి రాజులు నిర్మించిన కట్టడాలు శోభాయమానంగా విలసిల్లాయి. కానీ నేడు అవి కాలుష్యపు కోరల్లో చిక్కుకుపోయాయి. ఇది టీవీ 11 అందిస్తున్న స్పెషల్ స్టోరీ. మరిన్ని స్పెషల్ స్టోరీస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ 11.